اللہ پاک نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے محبوب فرما دیجیے پڑھے لکھے اور بے پڑھے برابر نہیں، دونوں میں فرق ہے، دونوں میں فرق ہے۔ اس لیے علم جو ہے وہ نور ہے، علم روشنی ہے، علم لائٹ ہے، علم پرکاش ہے، نالج از لائٹ، علم جو ہے وہ حقیقت ہے، علم معرفت ہے۔ تو اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا پڑھے لکھے اور بے پڑھے برابر نہیں، دونوں میں فرق ہے۔ آپ یہ جو اسٹیج لگا ہوا دیکھ رہے ہیں، یہ بہترین سجاوٹ آپ دیکھ رہے ہیں، اسٹیج پہ جتنے خطبہ شعراء علماء یہ تشریف لائے ہیں، کسی نے فون کر کے نہیں کہا ہوگا آپ ہمارے لیے منچ لگانا، اونچی جگہ لگانا تاکہ ہم اونچی جگہ سے خطاب کریں گے، نہیں، آپ یہ آٹومیٹکی کرتے ہو، آپ خود بخود کرتے ہو۔ کوئی عالم، کوئی خطیب، کوئی شاعر آپ کو کال کر کے نہیں کہتا کہ آپ ہمارے لیے صوفہ لگانا، آپ ہمارے لیے منچ لگانا، ہم منچ سے آپ کو واز کریں گے، نہیں، پھر بھی آپ کرتے ہو۔ جانتے ہو کیوں؟ آپ نہیں کرتے ہو بلکہ کوئی کرواتا ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ فرماتا اللہ جنہیں علم دیتا اس کے درجے بلند کر دیتا ہے۔ اب اس اسٹیج پہ بیٹھنے والوں میں آپ دیکھ لو، آپ یہ نہیں پوچھو گے کون سی برادری سے تعلق رکھتا ہے، آپ یہ نہیں پوچھو گے کہ کون سے تعلق سے، کون سے قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، آپ یہ نہیں پوچھو گے صاحب یہ کون سے خاندان سے ہے، کون سے قبیلے سے ہے، یہ کون سی کیٹیگری سے ہے، ان کے باپ رکشہ چلاتے ہیں یا فیکٹری میں کام کرتے ہیں، نہیں، آپ یہ نہیں دیکھتے ہو، آپ صرف علم دین دیکھتے ہو، آپ صرف عالم دیکھتے ہو، آپ صرف قرآن کریم اور علم حدیث کا علم دیکھتے ہو، کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا اللہ علم والوں کے درجے بلند فرما دیتا ہے۔ اب آپ توجہ فرمائیں، اللہ قرآن کریم میں دوسری جگہ ارشاد ہوا جو وحی کے طور پر سب سے پہلی آیت نازل ہوئی، اللہ پاک قرآن کریم نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوث حضور سید سلیم میاں صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، جم کے نعرے کا جواب دے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، مسلک اعلی حضرت حضور سید سلیم میاں صاحب قبلہ، سادات کرام، سادات کرام حضور سید سلیم میاں صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، بستی بستی قریہ قریہ، بستی بستی قریہ قریہ، اصلاح معاشرہ کانفرنس، جشن دستار بندی، مدرسہ جمال مصطفیٰ بلاسپور، حضور سید سلیم میاں صاحب قبلہ، حضور سید سلیم میاں صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ ماشاءاللہ آپ لوگ تشریف رکھیں۔ ممبر پاک پر سادات اعظام کے نورانی قافلے میں اور اضافہ ہو گیا۔ پیر طریقت رہبر راہ شریعت آپ کے بلاسپور کی آن بان شان سید سلیم میاں صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ پوری شان طریقت کے ساتھ تشریف لا چکے ہیں۔ وقت نہیں ہے، بس میں آپ کی بارگاہ میں چند باتیں پیش کر رہا ہوں، بات ختم کر رہا ہوں۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ ذرا توجہ چاہوں گا، اللہ پاک نے قرآن کریم میں وحی کے طور پر سب سے پہلی آیت نازل فرمائی۔ اللہ فرماتا اقرا، پڑھیے پڑھیے پڑھیے، یعنی سب سے پہلی آیت کیا ہے؟ اقرا۔ نماز سے پہلے، روزہ سے پہلے، حج سے پہلے، زکات سے پہلے، ہر فرض سے پہلے، ہر واجب سے پہلے قرآن کریم نے کیا کہا؟ اقرا، پڑھیے پڑھیے پڑھیے۔ جب قرآن کی سب سے پہلی آیت ہمیں کہہ رہی ہے پڑھیے پڑھیے پڑھیے، تو کچھ نہ کچھ تو وجہ ہوگی۔ آج دنیا کہے، امریکہ کہے ڈونٹ بی ملا، جاپان کہے ڈونٹ بی ملا، آج دنیا کا ہر ایک ترقی یافتہ اپنے آپ کو شمار کرنے والا انسان کہے عالم مت بنو، عالم مت بنو، عالم مت بنو، مولانا مت بنو، مولانا مت بنو، مولانا مت بنو۔ کوئی کتنا ہی بڑا سائنٹسٹ ہو، چاہے وہ آسمان پہ چلا جائے، چاہے دنیا کی کتنی کھوج کر لے، چاہے کتنا ہی بڑا طبیب ڈاکٹر ہو، چاہے کتنا ہی بڑا انجینئر ہو، مگر سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ دنیا میں بسنے والا، دنیا میں رینگنے والا، چاہے مغربی تہذیب میں پلتا ہو، دنیا کے
किसी भी खित्ते में पलता हो, कितना ही बड़ा होशियार हो, कितना ही बड़ा अक्लमंद हो, कितना ही बड़ा इंजीनियर हो, कितना ही बड़ा तबीब हो, कितना ही बड़ा साइंटिस्ट हो, मुझे बताइए, चाहे साइंटिस्ट साइंसदान आसमान की बुलंदी पे चला जाए या दूसरी तमाम तर चीजों को तरतीब दे सके, इजाद कर सके, मगर मुझे बताइए दुनिया के किसी भी खित्ते में रहने वाला साइंटिस्ट क्या कोई वक्त को रोक सकता है? क्या वक्त की धारा को रोक सकता है? मसलन अभी 12:19 हुए हैं, मुझे बताइए अमेरिका का साइंटिस्ट आ जाए या जापान का आ जाए या जर्मनी का आ जाए या हिंद अरब आजम का कोई आ जाए और चाहे टाइम रुका रहे 12:19 रहे, कोई ऐसा हो सकता है वो चांद पे जा सकता है, दूसरी इजादात कर सकता है, मगर वक्त की धारा को कोई नहीं रोक सकता। अब मैं तुमसे कहूंगा ए अमेरिका के साइंटिस्ट सुन, तू कहता है ठंड भी मुल्ला आलिम मत बनो, हम तुम्हारी नहीं मानेंगे, हम जापान की नहीं मानेंगे, हम किसी दुनियादार की नहीं मानेंगे, हम उसकी मानेंगे जो सबसे बड़ा अक्लमंद है, जो सबसे बड़ा तबीब है, जो सबसे बड़ा डॉक्टर है, जो सबसे बड़ा इंजीनियर है, जो सबसे बड़ा साइंटिस्ट है। वो कौन है? वो आमिना का लाल मदीने वाला मुस्तफा है। आओ सरकार से पूछते हैं। कैसे? मैं कह रहा हूँ सबसे बड़े साइंटिस्ट मुस्तफा है। दुनिया में बसने वाला साइंटिस्ट कितना भी बड़ा हो, कोई टाइम को नहीं रोक सकता है, मगर आपके और मेरे नबी ने वक्त को रोक के दिखाया है, सीमा को रोक के दिखाया है। अब आओ, अमेरिका से नहीं पूछना है, जापान से नहीं पूछना है, जर्मनी से नहीं पूछना है, ऑक्सफोर्ड से नहीं पूछना है, ब्रिटिश से नहीं पूछना है। अब आओ उससे पूछो जो कायनात में सबसे आला, सबसे बड़ा डॉक्टर, सबसे बड़ा इंजीनियर, सबसे बड़ा तबीब, सबसे बड़ा हकीम, मदीने वाले मुस्तफा। बताइए, दुनिया कहती है आलिम मत बनो, दुनिया कहती है मुल्ला मत बनो, मगर आमिना के लाल ने इरशाद फरमाया कुन आलिमन, कुन आलिमन, कुन आलिमन, आलिम बनो, आलिम बनो, आलिम बनो। जब मदीने वाले मुस्तफा ने फरमाया आलिम बनो, आलिम बनो, आलिम बनो, तो कुछ ना कुछ तो हिकमत होगी, कुछ ना कुछ तो वजह होगी। जानते हो क्यों? आलिम सिर्फ मस्जिद की जरूरत नहीं, आलिम सिर्फ मदरसे की जरूरत नहीं, आलिम फिर सिर्फ मलाद की जरूरत नहीं, आलिम सिर्फ खिताब की जरूरत नहीं, आलिम सिर्फ अल्लाह अल्लाह दुनिया में कुरान खानी की जरूरत नहीं, बल्कि आलिम समाज की जरूरत है, आलिम ह्यूमैनिटी की जरूरत है, आलिम मेरी जरूरत है, आलिम तुम्हारी जरूरत है, आलिम दुनिया की जरूरत है, आलिम इंसानियत की जरूरत है। जहाँ आलिम होता है वहाँ नंगा नाच नहीं नचाया जाता, जहाँ आलिम होता है वहाँ सूद नहीं खाया जाता, जहाँ आलिम होता है वहाँ रिश्वत नहीं ली जाती, जहाँ आलिम होता है डीजों पे गाने नहीं बजाए जाते, जहाँ आलिम होता है सैयद के नाम पर धज्जियां नहीं उड़ाई जाती, जहाँ आलिम होता है गरीबों के हक नहीं मारे जाते, जहाँ आलिम होता है यतीमों को सताया नहीं जाता, जहाँ आलिम होता है बेवाओं के हक नहीं मारे जाते, जहाँ आलिम होता है डॉक्टरी के नाम पर, जजमेंट के नाम पर, वकालत के नाम पर रिश्वत लेकर, गड्डियां लेकर फैसले नहीं किए जाते। आलिम वो होता है अल्लाह जिसका दिल रोशन करता है, और जिसका दिल रोशन होता है वो जमाने में इनकलाब और अमान और सुकून पैदा कर देता है। मैं बात खत्म कर रहा हूं। आज दुनिया चाहती है मदरसे बंद हो, आज दुनिया चाहती है मस्जिदों में ताले लगे। वो गैर है, उनसे कोई ताल्लुक नहीं, कोई राब्ता नहीं, वो तो हमेशा से चाहते आए हैं और चाहेंगे। मगर अफसोस जब होता है जब कलमा पढ़ने वाला मुसलमान अगर उसके यहाँ पर वक्त पे फाता में न जाया जाए या कोई प्रॉब्लम हो जाए तो फिर वो मदरसों के आड़े आते हैं, इमामों के आड़े आते हैं। अफसोस तो जब होता है जब हमारी ही कौम के नौजवान या हमारी ही कौम के मुस्लिम भाई मस्जिद और मदारिस के आड़े आते हैं। तो मेरे भाइयों, गुजारिश ये है आपसे, दूसरे मसाजिद और मदारिस को बंद करना चाहते हैं, आप मजबूत करिए मदरसों को, मजबूत करिए। इसलिए जो आपके सरों पे टोपियां नजर आ रही हैं ये मदरसों का सदका है। आप जो स्टेज देख रहे हो ये मदरसों का सदका है। तो मदरसों को मजबूत कीजिए, उलमा को मजबूत कीजिए, इमामों को मजबूत कीजिए, आलिम बन जाइए। इसलिए कि आलिम इल्म हर समाज की जरूरत है। अल्लाह पाक हम सबों को अमल की तौफीक बख्शे। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाहल अज़ीम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।